Hello my dear students, this is Kiran Matharu, your online teacher. First of all, I welcome you all on your own YouTube channel, your classroom at home, and hope you all are doing good. Yes my dear students, today we will start lesson number 3, the aged mother. हाँ जी बेटा, इस तो पहला आप lesson number 1 और lesson number 2 already complete कर चुके हैं। इन्हां दी दोनों lessons दी activities भी हो चुकी हैं। जे तुसी अजे तक वो video lessons नहीं देखे तो तुसी पहला वो भी lessons देख लो तो अपना अप्रैल मई का सिलेबस जो प्रिपेयर कर लो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 3, द एज्ड मदर। एज्ड का मतलब बुढ़ी, मदर माँ, ठीक है। हाँ जी, प्री रीडिंग, डिक्शनरी रेफरेंस, लर्निंग न्यू वर्ड्स। एक्टिविटी 1, लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। यू शुड सीक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स एंड पुट देम इन योर वर्ड्स नोटबुक। हाँ जी, नीचे कुछ वर्ड्स दिते हुए हैं, उन्हों की तुसी मीनिंग्स डिक्शनरी चो देखो, उस तो बाद उन्होंने अपनी वर्ड्स नोटबुक वाली नोटबुक के उपर नोट डाउन कर लो। मीनिंग ऑफ द वर्ड एज यूज्ड इन द लैसन। फिर ये भी देखो कि वो जो वर्ड है वो लैसन के विच किस सेंस च यूज़ होया, एडजेक्टिव, नाउन या वर्ब। नंबर 2, प्रोनंसीएशन। प्रोनंसीएशन का मतलब कि किसी भी वर्ड नूं आपां सही तरीके नाल किस तरह बोल सकते हैं। नैक्सट इज स्पैलिंग्स, ते नाल ही तुसी इन्हां दे स्पैलिंग्स नूं भी लर्न कर लेना, ठीक है। चलो पहला मीनिंग्स देखो। हाँ जी, डिस्पोटिक। डिस्पोटिक की हुंदा तानाशाह, ठीक है। जोड़ा जो रूल्स बनाउंदा ते वो कहता कि जो मैं कह दिता बस वही होना चाहिए, है ना, उन्होंने मनना पेगा। हाँ जी, नैक्सट है सजैसटिव। सजैसटिव का लिख दो संकेतिक, ठीक है, किसी चीज़ का सूचक या संकेत देने वाला। नैक्सट इज फेलिंग। फेलिंग असफलता। प्रॉम्प्टेड उकसाया, ठीक है, किसी को उकसाना कोई काम करने के लिए। नैक्सट बारबरस। बारबरस का लिख लो वहशी, ठीक है। अबेंडनिंग। अबेंडनिंग का मतलब त्याग करना। विडोड विधवा। हम्बल निमर। रिकलेस लापरवाह। स्नैप्ड तोड़िया। हेजेंड जल्दबाजी। ब्लेज चमकना। एबोलिश्ड खत्म किया। फ्रेलिटी दुर्बलता या कमजोरी। ये वर्ड्स लिख लो, मीनिंग्स इन्हां दे लर्न कर लो, स्पैलिंग्स भी लर्न कर लो और इन्हां दी सही प्रोनाउंसिएशन भी देखो। रीडिंग, लेट अस रीड द स्टोरी द एज्ड मदर। चलो हुण आपां द एज्ड मदर स्टोरी रीड करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ प्रोविंस इन जापान कॉल्ड शाइनिंग। हाँ जी, बहुत बहुत समा पहला जापान दे विच एक प्रांत सी जिसका नाम सी शाइनिंग। प्रोविंस प्रांत, ठीक है। इट वॉज गवर्नड बाय अ डिस्पोटिक लीडर। तो ये उपर उस समय एक बहुत ही तानाशाह लीडर जोड़ा सी, नेता सी, उहदा राज सी। ही वॉज अ गुड वैरियर। वैरियर हुंदा योद्धा। वो एक बहुत वधिया योद्धा सी, बट ही हैड अ ग्रेट डिसलाइक फॉर एनीथिंग सजैसटिव ऑफ फेलिंग हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। योद्धा तो बहुत वधिया सी, पर वो अजिही चीज़ नूं पसंद नहीं करता सी जिहड़ी कि किसी कमजोरी का या दुर्बलता की सूचक होवे, ठीक है। दिस प्रॉम्प्टेड हिम टू मेक अ क्रूअल लॉ फॉर द प्रोविंस। तो इसे चीज़ ने उन्होंने उकसाया तो उसने अपने प्रोविंस के लिए, अपने प्रांत के लिए एक बड़ा जालिम कानून जोड़ा सी वो बना दिता। द इंटायर प्रोविंस वॉज गिवन स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू इमीडिएटली पुट ऑल द एज्ड पीपल टू डेथ। हुण जिहड़े एज्ड लोग सीगे, बुढ़े लोग सीगे, है ना, हुण आपां नूं पता कि जो बंदा एज्ड हो जाता उहदे हैल्थ वाइज भी उहदे च वीकनेस होनी शुरू हो जाती है ना, उहदी जिहड़ी शक्ति हुंदी है वो घटनी शुरू हो जाती। तो इस चीज़ नूं वो जिहड़ा लीडर सीगा तानाशाह सी वो पसंद नहीं करता सी, तो इस करके उन्हें अपने सारे प्रांत के लोगों नूं सख्त हुक्म दे दिते कि जिन्ने भी बुढ़े लोग आ उन्हां नूं एकदम मार दिता जाए। Those were barbarous days and the customs of abandoning old people to die was not uncommon।
ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਬੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। In the same province lived a poor farmer and his aged widowed mother at the foot of the mountain। ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵਿਧਵਾ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। They owned a bit of land which supplied them with food। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। They were humble, peaceful and happy। ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਨਿਮਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। The poor farmer loved his aged mother and dealt with her very tenderly। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਮਲਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਟੈਂਡਰਲੀ, ਕੋਮਲਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। The order by the despot filled his heart with sorrow। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। Other people did not think twice about obeying the order of the governor, but this farmer was very unhappy। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਬਟ ਦਿਸ ਫਾਰਮਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। However, he had to obey the order, so the farmer prepared for what at that time was considered the kindest way of death। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਆਲੁਤਾਪੂਰਵਕ ਮੌਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। Just at sunset, when his day's work ended, he took some unwhitened rice, which was the main food for the poor, and cooked it, dried it and tied it in a cloth, which he swung in a bundle around his neck, along with the pot filled with cool water। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਾਵਲ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਪਕਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਡਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਟਕਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। Then he lifted his helpless old mother on his back and started on his painful journey up the mountain। ਤੇ ਤਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਲਾਚਾਰ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। The road was long and steep। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। The narrow road was crossed and recrossed by many paths made by the hunters and the woodcutters। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੰਗ ਜਿਹੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। At some places they got lost and confused, but he did not think about it। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਲਝ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। He was about to abandon his dear mother, so it did not matter which path he took to reach the mountain top। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। On he went, climbing blindly upward, ever upward, towards the high bare summit known as Obetiwama।
द माउंटेन वेयर द एज्ड वर अबेंडेंट। हाँ जी, हुण वो जांदा, वो चढ़दा गया उपर पहाड़ी ते अंधेवाह चढ़दा रहा, ठीक है। जदों कि वो उदों तक चढ़दा रहा जिथे जाके एक बहुत उच्ची चोटी जिहड़ी सी पहाड़ी दी वो बेत्सियोमा वो नहीं आ गई, जिथे कि इसी पहाड़ी के उपर जिहड़े बजुर्ग लोग सीगे जां एज्ड लोग सी उन्हां दा, जिथे कि बुढ़े लोगों का त्याग किया जाता सी, मीनस उन्हां नूं उत्थे छड्डिया जांदा सी। The eyes of the old mother were not so dim that they could not notice the reckless hastening from one path to another, and her loving heart grew anxious। हाँ जी, हुण जिहड़ी वो बुढ़ी माता सी, उहदी मदर सी, उहदियां अक्खां दी नज़र जिहड़ी सी, निगाह सी, वो इन्नी कमज़ोर जां इन्नी धुंधली नहीं सी कि वो इस चीज़ नूं ना समझ सकदी, क्योंकि उहदा बेटा की कर रहा सी, बहुत ज़्यादा लापरवाही नाल जल्दी जल्दी एक रस्ते तो दूजे, एक दूजे तो तीसरे वल नूं जाई जा रहा सी, पर उहदा अपना जिहड़ा मन सी वो बहुत ज़्यादा चिंता नाल भर गया सी। Her son did not know many paths of the mountain, and his return might be dangerous, so she stretched forth her hand and snapped twigs from bushes as they passed। हुण उहने की सोचा, उहदी मदर ने उन्हें सोचा कि जिहड़ा उहदा पुत्तर आ उहनूं बहुत सारे रस्तियां दा जो कि पहाड़ी ते जांदे आ उहदे बारे पता नहीं हैगा, ते उहने सोचा कि जदों वो वापस आएगा उहनूं इन्हां खतरियां दा अंदाज़ा नहीं हैगा, ते उहने की कीता, उहने अपने जांदे जांदे ही हत्थ फैलाए अगे, ते जांदे जांदे ही झाड़ियां दे विचों कुछ टाहणियां जिहड़ियां सी ओह खिच्चियां, ठीक है, वो तोड़ लईआं। She quietly dropped a handful every few steps of the way, so that as they climbed, the narrow path behind them was dotted with tiny piles of twigs। ते ਉਹ हौली हौली आराम दे नाल रस्ते 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ही कुछ टाहणियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੋ ਪਾਥ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਦ ਸਮਿਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਚਡ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। weary and heartsick, the youth gently released his burden and silently prepared a place of comfort as his last duty to be to the loved one। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਯੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਤਾਰਿਆ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਡਿਊਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਗੈਦਰਿੰਗ ਫੋਲਨ ਪਾਈਨ ਨੀਡਲਸ he made a soft cushion and tenderly lifted his old mother onto it। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਪਾਈਨ ਨੀਡਲਸ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਈਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਗੱਦਾ ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। He wrapped her padded coat more closely about her stooping shoulders, and with tearful eyes and an aching heart, he bade farewell to his mother। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਦਗੁਦਾ ਕੋਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। The trembling voice of his mother was full of unselfish love as she gave her last instructions। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਲੈਟ ਨੋਟ ਥਾਈਨ ਆਈਜ਼ ਬੀ ਬਲਾਈਂਡਡ ਮਾਈ ਸਨ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
किते तेरियां अखां अन्नियां ना हो जाण। मतलब कि उन्हें सोचा कि जे तू जदों वापस गया किते अजिहा ना हो जाए कि तैनूं रस्ते दा ही ना पता लगे वापस जाण दा। She said the mountain road is full of dangers। कहंदी कि पहाड़ी रस्ता जिहड़ा है, पहाड़ी रोड है, सड़क हैगी है, ਉਹ खतरिਆਂ ਨਾਲ भरी हुई है। Look carefully and follow the path where you see piles of twigs। ते कहंदी तू ध्यान नाल देखी ते उस रस्ते नूं फॉलो करी जिथे तू टाणियां दे ढेर पे देखेगा। ठीक है, उसी रस्ते नूं फॉलो करी। They will guide you to the familiar path farther down। ते ये तैनूं समझाउणगे, उसी रस्ते तक तैनूं लैके जाणगे जिन्हां तो तू जाणू हैगा। ठीक है, जो कि दूर नीचे हैगा। The son's surprised eyes looked back over the path, then at the poor old shriveled hands, all scratched and soiled by her work of love। उसके पुत्र दियां हैरानी भरियां अखां ने दोबारा तो फिर ਉਹੀ रस्ते ਵੱਲ ਨੂੰ देखिया ते फिर उन्हें उस तो बाद अपनी गरीब बुढ़ी माँ दे ਝੁਰੜੀਆਂ भरे कमज़ोर हत्थां ਨੂੰ देखिया। ठीक है, जो कि हुण की हो चुके सी, ऑल ਸਕ੍ਰੈਚਡ। ठीक है, वो छिल हो गए सी ते दूसरे वो सोइल्ड बाय हर वर्क ऑफ लव ते ਉਹਦੇ प्यार दे करके मिट्टी दे नाल गंदे हो गए सी। किस तरह, जदों कि वो रस्ते दे विच जा रहे हुंदे आ तो वो की कर रही सी, रस्ते तो जांदे जांदे ही झाड़ियां दे विचों टाहनियां तोड़ी जा रही सी, जिहदे नाल की हो रहा सी ते ਉਹਦੇ हत्थ छिल हो गए सी। ठीक है, his heart broke within and bowing to the ground he cried aloud, oh honorable mother, your kindness breaks my heart। I will not leave you। Together we will follow the path of twigs and together we will die। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ठीक है, तो उस तो बाद वो ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਿਆਲੂਤਾ ਭਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I will not leave you, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। One more he shouldered his mother and hastened round the path to their little hut in the valley। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੱਟ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕਿ ਘਾਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Beneath their kitchen floor was a walled closet for food which was covered and hidden from view। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਪਤ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। There the son hid his mother, supplying her with everything she needed, continually watching and fearing she would be discovered। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਾ ਲਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਪਤ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। Time passed and he was beginning to feel safe when again the governor sent forth messengers bearing an unreasonable order, seemingly as a boast of his power। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। His demand was that his subjects should present him with the rope of ash। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਹ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਖ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। The entire province of Shining trembled with fear। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। The order had to be obeyed, but how could anyone make a rope of ash? ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਖ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। One night, in great distress, the son whispered the news to his hidden mother. ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਮਦਰ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਟ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਲੈਟ ਮੀ ਥਿੰਕ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਟ ਕਰ, ਰੁਕ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ। ਔਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਹਿਮ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ, ਮੇਕ ਅ ਰੋਪ ਆਫ ਟਵਿਸਟਡ ਸਟ੍ਰॉ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਕ ਅ ਰੋਪ ਆਫ ਟਵਿਸਟਡ ਸਟ੍ਰॉ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਕੁ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਕੰਨ ਆ ਜਾਂ ਘਾਹ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, then stretch it upon a row of flat stones and burn it on a windless night। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦੇਈਂ, ਉਸ ਰੱਸੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ। He called the people together and did as she had said। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। When the blaze died down, thereupon the stones with every twist and fibre showing perfectly lay a rope of ash। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਮਕ ਘਟ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀਟ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਪ ਘਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਖ ਦੀ ਰੱਸੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। The governor was pleased at the wit of the young and praised greatly, but he demanded to know where he had obtained his wisdom from। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਜਵਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡਡ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਲਾਸ ਕ੍ਰਾਈਡ ਦ ਫਾਰਮਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਦ ਟਰੂਥ ਮਸਟ ਬੀ ਟੋਲਡ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਡੀਪ ਬੋਜ਼ ਹੀ ਨਰੇਟਡ ਦ ਸਟੋਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਦ ਗਵਰਨਰ ਲਿਸਨਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਡੀਟੇਟਡ ਇਨ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਹੀ ਲਿਫਟਡ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨੀਡਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਯੂਥ, ਹੀ ਸੈਡ ਗ੍ਰੇਵਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਥ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਊ ਕੁਡ ਆਈ ਹੈਵ ਫੋਰਗੋਟਨ ਦ ਵੈਲ ਨੋਨ ਸੇਇੰਗ, ਵਿਦ ਦ ਕਰਾਊਨ ਆਫ ਸਨੋ ਦੇਅਰ ਕਮਥ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਵਿਦ ਦ ਕਰਾਊਨ ਆਫ ਸਨੋ, ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਨੋ ਮੀਨਸ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਨੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਵਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਆਵਰ ਦ ਕਰੂਅਲ ਲਾਅ ਵਾਜ਼ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ ਐਜ਼ ਹੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਓਲਡ ਏਜ ਮੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਨੋਟ ਫ੍ਰੈਲਿਟੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਬਲਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਲਡ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਅਡੋਪਟਡ ਫਰੋਮ ਮੈਥਿਊ ਵਾਸ਼ੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਥਿਊ ਵਾਸ਼ੋ ਦੀ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵਰਡਸ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ WhatsApp ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6th to 8th ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ SST ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ, ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ ਐਂਡ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ। ਬਾਏ ਬਾਏ।